మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, प्रिय भाई और बहनों, బైబిల్ స్టడీలో మరి న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 8వ వచనం నుంచి 15 వచనాలు మనం ధ్యానించుకుంటూ వస్తున్నాం. बाइबल स्टडी में न्यायों की किताब इसका 9वां अध्याय 8वें वचन से लेकर 15 वचन तक हम ध्यान करते हुए आ ఇక్కడ रहे हैं। 4 చెట్ల గురించి రాయబడినది. यहाँ पर 4 वृक्षों के विषय में लिखा गया है। ఈ రోజు మన ముఖ్య వచనము आज का हमारा मुख्य वचन న్యాయాధిపతుల గ్రంథము न्यायों की किताब 9వ అధ్యాయము 9वां अध्याय 14-15 వచనాలు. 14 और 15 वचन। ఆ, तब सब वृक्षों ने जड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। जड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी छाया में शरण लो, और नहीं तो जड़बेरी से आग निकलेगी जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। దేవుళ్ళారా, ఈ యొక్క వాక్యం యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్, సమయం, సందర్భం అంతా కూడా మనందరం నేర్చుకుందాం. మీకు తెలిసిన విషయం. प्रिय परमेश्वर की संतान, इस वचन का बैकग्राउंड, समय, संदर्भ, इन सारी बातों को हमने सीखा और ये सारी बातें आपको पता भी है। ఇక్కడ మాట్లాడేది ఎవరు అంటే మరి ఈ యొక్క గిద్యోను యొక్క చిన్న కుమారుడు మరి యోతాము మాట్లాడుతున్నాడు. यहाँ पर बात करने वाले कौन है कहने से गिद्योन का छोटा पुत्र योताम बात कर रहा है। షెకెము పెద్దలతో అక్కడ యాజకులతో మాట్లాడుతున్నాడు. शिकेम के रहने वाले बड़े लोगों के साथ और याजक लोगों के साथ बातें कर रहा है। ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే దుష్టుడైన అభిమేలెకు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. किसके विषय में बात कर रहा है कहने से दृष्ट अभिमेलेक के विषय में बात कर रहा है। ఆ షెకెము ప్రాంత ప్రజలకు సత్యము తెలియపరచబడాలి. वहाँ पर शकेम के रहने वाले निवासियों को सच्चाई प्रकट होना है। ఎందుకు మనిషి పుట్టాడు, क्यों मनुष्य जन्मा, దేవుడు ఎందుకు మరి మనిషిని పుట్టించాడు, क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया, మనిషి దేవుని చిత్తం ఎలా తెలుసుకోవాలి, परमेश्वर का इच्छा मनुष्य कैसे जानना మనిషి चाहिए, ఎలా దేవుని మహిమపరచాలి, किस प्रकार से मनुष्य परमेश्वर की महिमा करना మరి चाहिए, ఆ ప్రజలు సత్యము తెలుసుకోవాలి. इस प्रकार के लोग सच्चाई को जानना चाहिए करके అందుకు ఈ 4 చెట్లను ఉదాహరణగా తీసుకొని మరి సాదృశ్యంగా తీసుకొని వాళ్ళకు తెలియజేస్తున్నారు. इसीलिए ये 4 वृक्षों को उदाहरण में लेकर इन 4 वृक्षों के उदाहरण के द्वारा वो उन्हें बता रहा है। మనం మొట్టమొదటిగా ఒలీవల చెట్టు గురించి నేర్చుకున్నాం. सबसे पहले हमने जैतून के वृक्ष के विषय में सीखा, తర్వాత అంజూరపు చెట్టు గురించి నేర్చుకున్నాం. उसके बाद हमने अंजीर के वृक्ष के विषय में ఆ सीखा, తర్వాత ద్రాక్ష చెట్టు గురించి నేర్చుకున్నాం. उसके बाद हमने दाखलता के वृक्ष के विषय में सीखा। ఈ రోజు మనం ముండ్ల చెట్టు గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. आज हम जड़बेरी के वृक्ष के विषय में सीखने वाले ఇక్కడ हैं। 4 చెట్లు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటున్నాయి. यहाँ पर 4 वृक्ष एक दूसरे के साथ बातें कर रहे నువ్వు हैं। మా మీద రాజుగా ఉండు అంటే మా మీద రాజుగా ఉండు. आप हमारे ऊपर राजा रहो कहने से आप हमारे ऊपर राजा रहो మొదటి कहते। 3 చెట్లు మాకు వద్దు, ఈ లోక సంబంధమైన ఆశలు అధికారాలు మాకు వద్దు, నో అని చెప్పేశారు. पहले 3 वृक्षों ने हाँ मना कर दिया, इस संसार का आशा, इस संसार का जो अधिकार है वो हमें नहीं चाहिए करके उन्होंने मना किया। కానీ 4వ చెట్టు ముండ్ల చెట్టు రండి నా నేను ఆశ్రయించండి, నన్ను ఎన్నుకొని నేను పరిపాలన చేస్తాను అంటున్నది. लेकिन ये चौथा वृक्ष जड़बेरी का वृक्ष कह रहा है कि आओ मेरी छाया में शरण रो, आप मेरे ऊपर आपके ऊपर मैं अधिकार रखूंगी करके कह रहा है। ఈ చెట్టు ఏమంటున్నది అంటే ये वृक्ष क्या कह रहा है कहने से నా నీడను ఆశ్రయించండి, मेरी छाया में शरण लो, నా నీడను ఆశ్రయించండి, मेरी छाया में शरण लो, లేకపోతే నాలో నుంచి అగ్ని వచ్చి లేబానోను దేవదారు వృక్షములను లేదా చెట్లను కాల్చివేయను అని చెప్పేసి అంటున్నది. नहीं तो मेरे अंदर से अग्नि निकलेगी जिसके द्वारा लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे करके कह रही है। 3 చెట్లు రాము మాకు వద్దు అన్నాయి, 3 वृक्षों ने हम नहीं आएंगे मना कर दिया, కానీ ఈ చెట్టు మాత్రం రండి రండి అని చెప్పేసి అంటున్నది. लेकिन ये वृक्ष आओ आओ करके पुकार रही है। ఒక వాక్యాన్ని చదువుకుందాము. एक वचन पढ़ेंगे, సామెతల గ్రంథం 1వ అధ్యాయము नीति वचन इसका पहला अध्याय 10వ వచనం నుంచి 15 వచనాలు. 10वें वचन से लेकर 15 वचन तक। కానీ అందులో 10వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. वहाँ पर 10वें वचन को हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। చూడండి, బైబిల్లో స్పష్టంగా రాయబడింది, పాపులు మిమ్మల్ని ప్రేరేపించినప్పుడు మీరు ఒప్పుకోకు అని చెప్పేసి అంటున్నది. देखिए बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा है कि जब पापी लोग आपको फुसलाएंगे तब उनकी नहीं मानना चाहिए అదే करके। వాక్యంలో మనం ఆలోచన చేస్తే इसी वचन में अगर हम विचार करेंगे तो మరి ఒక ఇలా అంటారట వచ్చి రండి మరి డబ్బు సంపాదించుకుందాం, పేరు సంపాదించుకుందాము, కలిసి వెళుదాము, ఒక నీతిమంతుని చంపుదాము అని చెప్పేసి మరి అలా పాపులు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తారు. కానీ అలాంటి
టైంలో మీరు ఒప్పుకోవద్దు, అలాంటి వారి మాటలు వినొద్దు, అలాంటి వారితో సహవాసం చేయొద్దు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. कुछ लोग आएंगे आपको फुसलाएंगे, कुछ लोग इस प्रकार से कहेंगे आइए हम धन संपत्ति इकट्ठा करेंगे, हम अपना नाम कमाएंगे, हम अच्छे मनुष्य को मार डालेंगे, पैसा कमाएंगे कहेंगे। लेकिन उस समय में आपको मना करना है, उस समय में आप उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए करके वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है। మీరు వినొద్దు అలాంటి వారి మాటలు, आप नहीं सुनना चाहिए इस प्रकार के అలాంటి लोगों की వారితో మీరు बातें, సహవాసం చేయొద్దు. इस प्रकार के लोगों के साथ संगति नहीं करना है। పౌలు గారు కొరింథీ సంఘంతో అంటారు, प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से कहते हैं దుష్టుల సహవాసం చేయకండి, మీ జీవితం పాడైపోతుంది అంటాడు. दुष्ट लोगों के साथ संगति मत करो, आपके जीवन नाश हो जाएंगे అలా करके। పిలిచేవారు చాలా మంది इस ఉన్నారు. प्रकार से बुलाने वाले लोग बहुत सारे దుష్టులు हैं। మిమ్మల్ని పిలుస్తారు, दुष्ट लोग आपको बुलाएंगे, పాపులు మిమ్మల్ని పిలుస్తారు, पापी लोग आपको లోకం बुलाएंगे, మిమ్మల్ని పిలుస్తుంది, संसार आपको बुलाएगा, సాతాను మిమ్మల్ని పిలుస్తుంది. शैतान आपको बुलाएगा। ఏమిటారా, ఒకసారి యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్న రోజుల్లో प्रिय परमेश्वर की संतान यीशु मसीह संसार में रहने वाले दिनों में మరి ఆ కాలంలో ఉన్న మరి పరిసర శాస్త్రులు మరి ఒక ఇస్కరియోతు యూదుని పిలిచి నేను ఇంత డబ్బు ఇస్తాము యేసు ప్రభును మరి మాకు పట్టించు అని చెప్పేసి మాట్లాడతారు. उस काल में जब शास्त्री फरीसी लोग इस्करियोत यहूदा को अपने पास बुलाए थे, उन्होंने कहा कि हम इतना पैसे आपको देंगे, आप हमें यीशु मसीह को पकड़ के दो। అంతేకాదు సాతాను కూడా ఒక రోజు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఈ బండను రొట్టె వేసుకొని తిను లేదా ఇక్కడ నుంచి దునుకు అని మరి ఆ యేసు ప్రభును పిలిచినట్టు కూడా మనం చూడగలం. సాతాను देखिए शैतान भी यीशु मसीह को बुलाकर इस प्रकार से कहते हैं कि इस पत्थर को रोटी बना के खाओ या फिर यहाँ से कूदो करके इस प्रकार की बातें कह रहा है। కనుక శరీరం పిలుస్తుంది, लेकिन इसीलिए शरीर आपको बुलाएगा, సాతాను పిలుస్తాడు, शैतान आपको लोगों बुलाएगा, पिలుస్తుంది, संसार आपको दुष्ट बुलाएगा, पिలుస్తాడు, दुष्ट लोग आपको बुलाएंगे। వాక్యము సెలవిస్తున్నది అలాంటి వారి మాటలు వినకూడదు. वचन में इस प्रकार से लिखा है कि इस प्रकार के लोगों की बातों को नहीं सुनना है, అలాంటి వారి మాటలు వినకూడదు. इस प्रकार के लोगों की बातों को नहीं सुनना है। ఇలా ఇలా లోకుల మాటలు మనం వింటే మనలో ఉన్న భక్తిని మనం పోగొట్టుకునే అవకాశం ఉన్నది. इस प्रकार के संसारिक लोगों की बातों को सुनने से हम हमारी भक्ति को खो देने का अवसर है, దేవునికి దూరమయ్యే అవకాశం ఉన్నది, परमेश्वर से दूर होने के अवसर है, రక్షణ పోగొట్టుకునే అవకాశం ఉన్నది. उद्धार को होने का अवकाश है। కనుక నా కుమారుడా జాగ్రత్త అని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. इसीलिए है मेरे पुत्र सावधान करके वचन में लिखा है, అందరూ చెప్పిన మాటలు వినొద్దు, सभी लोग बताने वाली बातों को नहीं అన్ని सुनना, ఆత్మలు నమ్మద్దు, सभी आत्मा पर विश्वास मत करना, జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. सावधान रहना चाहिए करके वचन में लिखा है। నేను బిడ్డలారా ఈ చెట్టు ఏమంటున్నది అంటే నా నీడని ఆశ్రయించాలి, లేకపోతే అగ్ని వస్తుంది మిమ్మల్ని కాల్చి వేస్తుంది అంటున్నది. प्रिय परमेश्वर के संतान ये जड़बेरी का वृक्ष कहता है कि आप मेरे छाया में शरण लो, नहीं तो मेरे अंदर से आग निकलेगी करके। లోకంలో ఎంతో మంది ఉంటారు, संसार में बहुत सारे लोग నా हैं, మాట విను, मेरी बात सुनो, నాతో సావాసం చేయి, मुझे मेरे साथ నేను संगति ఇది करो, ఇస్తా అది ఇస్తా, मैं ये दूंगा वो दूंगा, లేకపోతే నాతో కలిసి పని చేయి, नहीं तो मेरे साथ मिलकर काम నువ్వు करो, అక్కడికి వెళ్ళకు, आप यहाँ पर मत నువ్వు जाओ, ఇది చేయకు, आप ये मत करो, ఇది అవసరం లేదు ये అది जरूरत అవసరం नहीं లేదు है, वो जरूरत नहीं అని है। సహవాసానికి దేవునికి దూరం చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. इस प्रकार से संगति और परमेश्वर से दूर करने वाले लोग बहुत सारे हैं। నీవు నా మాటకు వినకపోతే నేను నీతో మాట్లాడా, अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं आपसे बात नहीं నీకు करूंगा, ఇవ్వవలసింది నేను ఇవ్వలేను आपको देने वाली चीजें मैं नहीं दूंगा। అని సహవాసానికి దూరం చేసే వాళ్ళు కూడా इस ఉన్నారు. प्रकार से संगति से दूर करने वाले लोग भी हैं। ఏం బిడ్డారా, నా మాట వినకపోతే నేను నీతో సహవాసం చెయ్య, ఇక నీకు నాకు దోస్తను కట్టి అన్న తత్వం కలిగి ఉండేవాళ్ళు, అలా మాట్లాడే వాళ్ళు, అలా బెదిరింపే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. आप मेरे साथ संगति नहीं करोगे तो मैं आपको ये नहीं दूंगा वो नहीं दूंगा, हमारी दोस्ती कट हो गई है करके इस प्रकार की बातें कहने वाले संसार में बहुत सारे लोग ఆ हैं। టైంలో మనకు ఏం అర్థం కాకుండా మరి ఎటు పడితే అటు తిరిగే ప్రయత్నాలు చేసి ఆత్మీయ జీవితాన్ని పాడు చేసుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. इस प्रकार से उस समय में कुछ नहीं समझते हुए उनकी बातों को सुनते इधर उधर घूमते हुए अपने भक्ति जीवन को खो देने के समय आते हैं। చూడండి, మరి ఈ యొక్క చెట్టు మాట్లాడేది వాస్తవానికి అబద్ధాలు, देखिए जो वृक्ष है वो कहने वाली बातें झूठी है, చెప్పేది మోసపూరితమైన మాటలు. बताने वाले धोखा देने वाली बातें నా हैं। నీడను ఆశ్రయించండి అంటున్నది. मेरी छाया में शरण लो करके మీరు कहिए। ఒకసారి ఆలోచన చేయండి, आप एक बार विचार ముళ్ళ कीजिए, చెట్టుకు నీడ ఉంటుందా? कांटे वाले वृक्ष को छाया ముళ్ళ रहती है చెట్టు क्या? కింద ఎవరైనా కూర్చుంటాడా? कांटे वाले वृक्ष के नीचे कोई ముళ్ళ बैठता है చెట్టును क्या? ఎవరైనా పట్టుకుంటాడా, కౌగిలించుకుంటాడా? कांटे वाले वृक्ष को कोई अपने गले से लगाता ఈ है ముళ్ళ क्या? చెట్టును మనం ఆలోచన చేస్తే इस जड़बेरी के वृक्ष को अगर हम विचार करेंगे దీనికి तो ఆకులు లేవు, इसे पत्ते नहीं रहते, దీనికి జీవం లేదు, इसे जीव नहीं रहता, ఈ చెట్టు మొత్తం ఎండిపోయి ఉన్నది, ये जो पेड़ है वो पूरी रीति से सूख गया దీంట్లో है, ఫలాలు కూడా లేవు.
इसके अंदर फल भी नहीं है। గమనిస్తున్నారా, ఆలోచిస్తున్నారా? या ध्यान दे रहे हो क्या, विचार कर रहे हो क्या? నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, मैं आपको फिर बता रहा ఈ हूँ, చెట్టుకు ఆకులు లేవండి, इस पेड़ को पत्ते नहीं है जी, ఈ చెట్టులో జీవం కూడా లేదు, इस पेड़ के अंदर जीव भी नहीं है, ఇది ఎండిపోయిన చెట్టు, ये सूखा हुआ पेड़ है, దీంట్లో ఫలము అనేది లేదు इसके अंदर फल भी नहीं है। అని చూడు ఎలా మాట్లాడుతున్నది. देखिए कैसे बात कर रहा है। రండి నా నీడను ఆశ్రయించండి. आओ मेरी छाया में शरण लो। లోపల మొత్తం పాపమే, अंदर पूरा पाप है, బయట మొత్తం భక్తి చూపిస్తున్నది. बाहर पूरा भक्ति दिखा रहा है। బయట బతుకున్నట్టే ఉన్నది, बाहर तो जीवित है करके दिखा లోపల रहा है, సచిన జీవితం ఉన్నది. लेकिन अंदर मरा हुआ जीवन है। ఎబిమెలెకు కూడా ఏమన్నాడు, ये अबीमेलेक ने भी क्या कहा, షెకెము ప్రజలారా, शेकेम के నేను మీ लोगों, రక్త సంబంధిని, मैं आपका खून का మీ व्यक्ति हूँ, పరిస్థితులన్నీ నాకు తెలుసు, आपकी सारे परिस्थिति మీరు నన్ను मुझे पता ఎన్నుకోండి, है। आप मुझे चुनो, మీకు కావాల్సినవన్నీ నేను ఇస్తాను. आपको जो भी जरूरत है मैं మోసం, दूंगा। ये మోసం, धोखा है, మొత్తం మోసమే. पूरा धोखा ఈ है, లోకంలో మొత్తం మోసమే इस ఉన్నది. संसार में पूरा धोखा है। అలా మోసపూరితమైన మాటలు చెప్పి మోసం చేసిన వాళ్ళు ఎంతో మంది అధికారులు ఈ రోజు మన కళ్ళ ముంగట इस ఉన్నారు. प्रकार के धोखा देने वाली बातों को कर कर धोखा दिए हुए संसार में बहुत सारे नेता लोग हमारे सामने हैं। ఈ ముందు మన ఆలోచన చేస్తే इस कांटों को अगर हम विचार ఇది करेंगे అన్యులకు तो సాదృశ్యంగా ये ఉన్నది, अन्य जाति लोगों का सादृश्य పాపానికి है, సాదృశ్యంగా पाप ఉన్నది, को सादृश्य है, భక్తిహీనతకు సాదృశ్యంగా ఉన్నది, भक्तिहीनता को सादृश्य है, లోకానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నది, संसार को सादृश्य है, నరకానికి సాదృశ్యంగా नरक ఉన్నది, को सादृश्य है, సాతానుకు సాదృశ్యంగా ఉన్నది. शैतान को सादृश्य है। మీకు అర్థమవుతున్నదా? समझ में आ रहा है? ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. एक बार विचार ఈ कीजिए, ముందు ఏవైతున్నాయో ये जो कांटे हैं పాపానికి, पाप को, భక్తిహీనతకు, भक्तिहीनता को, మరి అదే విధంగా మరి సాతానుకు, उसी प्रकार से शैतान को, నరకానికి, नरक को, ఈ లోకానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నది. इस संसार को सादृश्य है। దీని స్థితి ఇలాంటిది. इसकी स्थिति ये है, కానీ ఇది ఏమంటున్నది, लेकिन ये क्या कह रही है, వచ్చి నా నీడను ఆశ్రయించండి అని అంటున్నది. आकर मेरी छाया में शरण लो करके कह रही है। దేవుడున్నారా, బైబిల్ నుంచి ఒక విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను. प्रिय परमेश्वर की संतान, बाइबल में से एक बात को मैं आपको स्मरण दिलाना దేవుడు चाहता हूँ। మొదటిగా 6 దినాలు పనిచేసి 7వ దినమున విశ్రమించాడు. परमेश्वर ने पहले 6 दिन काम करके 7वें दिन में विश्राम किया। మరి ఆయన సృష్టించిన 6 దినముల యొక్క పనిలో ఎక్కడ కూడా మనకు ముళ్ళు కనిపించవు. उन्होंने सृष्टि की उन 6 दिनों में कहीं पर भी हम कांटों को नहीं देख सकते, కానీ దేవుని స్వరూపమందు పోలిక, ఆయన పోలిక చొప్పున చేయబడిన మానవుడు लेकिन परमेश्वर के स्वरूप और समानता में किए हुए मनुष्य ఎప్పుడైతే దేవుని ఆజ్ఞ అతిక్రమించి పాపం చేశారో जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किए, అప్పుడు భూమి మీద ముళ్ళు పుట్టినట్టుగా కనబడుతున్నాయి. तब इस संसार में कांटे उगाए करके हम देख सकते हैं। ఆది కాండం 3వ అధ్యాయము उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय 17 నుంచి 18 వచనం రాయబడింది. 17 वचन से लेकर 18 वचन तक लिखा మనిషి है। తిరుగుబాటు చేసిన తర్వాత పాపంలో పడిపోయిన తర్వాత ముళ్ళు కనబడుతున్నాయి. मनुष्य पाप करने के बाद हम कांटों को देख सकते हैं, అంతకు ముందు ముళ్ళు ఎక్కడ మనకు కనబడాయి. इससे पहले हम कांटों को कहीं नहीं देखते। అందుకే ఈ इसीलिए ముళ్ళు పాపానికి, నరకానికి, సాతానుకు, భక్తిహీనతకు సాదృశ్యం ఉన్నది. इसीलिए कांटे पाप को, संसार को, शैतान को, भक्तिहीनता को सादृश्य है। ఈ యొక్క మరి ముళ్ళ చెట్టు ఏమంటున్నది అంటే, ये कांटों का वृक्ष क्या कह रहा है कहने से, మీరు నా నీడను ఆశ్రయించండి, आप मेरी छाया में शरण लो, లేకపోతే నాల నుంచి అగ్ని వచ్చి नहीं तो मेरे अंदर से आग निकल कर లేబానోను దేవదారు వృక్షములను కాల్చివేయను అంటున్నది. लबानोन और देवदार के वृक्ष को भस्म कर देगी करके कह रहा అంటే है। దాని అర్థం ఏంటిదంటే, यानी कि उसका अर्थ क्या है कहने से, దేవుని బిడ్డలకు ఎప్పుడు కీడు చేద్దామా అన్న ప్రయత్నం అక్కడ కనబడుతుంది. परमेश्वर के बेटों को कब मैं नाश करूंगी करके प्रयत्न करने वाले स्वभाव को देख सकते हैं। వాళ్ళను నాశనం చేయాలి, उन्हें नाश कर डालना है, వాళ్ళను ఆత్మీయత నుంచి పడవేయాలి. उन्हें आत्मिक जीवन में गिरा देना है। వాళ్ళు ఏదో ఒక రోజు మన నాకు వ్యతిరేకంగా నిలబడతారు. वो कहीं ना कहीं मुझे विरोध में खड़े होंगे। నాకు వ్యతిరేకంగా ఏ రాజ్యం, ఏ మనిషి నిలబడకూడదు. मेरे विरोध में कोई भी राज्य, कोई मनुष्य नहीं खड़ा होना है। ఇదే స్వభావంతో కదా అబీమెలెకు ఏం చేశాడు, తన సొంత 70 మందిని బండకేసుకొని చంపించాడు. देखिए इसी स्वभाव के द्वारा ना अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को पत्थर के द्वारा मार डाला। గర్వం దేవుని బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर की संतान, घमंड है, స్వార్థము, स्वार्थ है, అసూయ, ईर्ष्या है। ఎదుటివాడు నిలబడితే, ఎదుటివాడు మంచిగా ఉంటే చూడలేని ధనం ఇతరులో ఉన్నది. आगे का इंसान खड़ा रहने से नहीं देखने वाला स्वभाव इसके अंदर है। అందుకే ఈ అబీమెలెకు ముళ్ళ చెట్టు లాంటి వాడు. इसलिए अबीमेलेक जो है वो कांटों के वृक्ष के समान है। అలాంటి వాడిని ఎన్నుకుంటే ఇక మన జీవితం అంతేగా. इस प्रकार के इंसान को चुनने से फिर हमारा जीवन वैसा ही అందుకే रहेगा। అలాంటి వారిని ఎన్నుకోకూడదు. इसलिए इस प्रकार के लोगों को नहीं चुनना అలాంటి है। జీవితం మనలో కూడా ఉండకూడదు. इस प्रकार का जीवन हमारे अंदर भी नहीं అలాంటి रहना వారి है। మాటలు వినకూడదు. इस प्रकार के लोगों की बातों को भी नहीं అలాంటి सुनना వారితో है। సహవాసం చేయకూడదు. इस प्रकार के लोगों के साथ संगति भी नहीं करना है। చూడండి, దేవుని వాక్యం మనతో స్పష్టంగా
మాట్లాడుతున్నాడు. देखिए परमेश्वर का वचन हमारे साथ स्पष्ट रीति से बात कर रहा है। జాగ్రత్త అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. सावधान करके परमेश्वर का वचन बता रहा है। చూడండి మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయంలో देखिए मत्ती रचित सुसमाचार इसके 13 अध्याय में 7వ వచనంలో 7वें वचन ఒక में వ్యక్తి విత్తనాలు విత్తుతున్నాడు. एक इंसान बीज को बो रहा है। కొన్ని విత్తనాలు త్రోవ పక్కన పడ్డాయి. कुछ बीज रास्ते के किनारे पे गिरे, కొన్ని విత్తనాలు బండ సందుల్లో పడ్డాయి. कुछ बीज पत्थर के ऊपर गिरे, కొన్ని విత్తనాలు మంచులో పడ్డాయి. कुछ बीज अच्छे भूमि में गिरे, కొన్ని విత్తనాలు ముండ్ల పొదల్లో పడ్డాయి. लेकिन कुछ बीज कांटों में गिरे। ఈ ముండ్ల పొదల్లో పడ్డ విత్తనాలు ఫలించినాయి, అవి ఎదుగుతున్నాయి మెల్లమెల్లగా. इस कांटों में गिरे हुए बीज वो है, वो फल है, ये थोड़ा थोड़ा उन्नति भी అవి पा रहा है, बढ़ रहा है, మెల్లమెల్లగా ఎదుగుతున్నాయి. थोड़ा थोड़ा वो बढ़ रहा है। కానీ ముళ్ళు ఉన్నాయి కనుక इस कांटे के वृक्ष को काटे इसीलिए ఈ చెట్లు పరిపూర్ణంగా ఎదగకుండా ये वृक्ष पूरी रीति से नहीं बढ़ते ఈ हुए, ముందు ఏం చేసినాయి అంటే ఆ చెట్టును కిందికే అణిచివేశాయి. ये जो काटे है उस पेड़ को पूरी रीति से नीचे ही दबा डाले। ముండ్ల చెట్టు యొక్క స్వభావం మనకు కనబడుతుంది. देखिए कांटों के पेड़ का स्वभाव हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा నిజమే, है। అబీమెలెకు కూడా ముండ్ల చెట్టు లాంటి వాడు. सच में ये जो अबीमेलेक है वो कांटों के वृक्ष के समान ఈ है। స్వభావము దేవునిలా ఎవ్వరి జీవితంలో ఉండకూడదు. ये स्वभाव प्रिय परमेश्वर की संतान किसी के जीवन में भी नहीं ఇది रहना సాతాను चाहिए। స్వభావం. ఇది ये शैतान का स्वभाव है, ఇది లోకంలో కనిపించే స్వభావం. ये ఇది संसार में दिखाई देने वाला स्वभाव है, ఇది నరకానికి తీసుకుపోయే స్వభావం. ये ఇది नरक में ले जाने वाला स्वभाव ఇది है, ఎవరిలో కూడా ఉండకూడదు. ये किसी के अंदर भी नहीं रहना चाहिए। అబీమెలెకు ముండ్ల చెట్టు లాంటి వాడు. अबीमेलेक जो है वो जड़बेरी के वृक्ष के समान చూడండి, ఆ है। చెట్లు వెదుగుతుండగా ఆ ముండ్లు అణిచివేసినట్టు కనబడుతున్నాయి. देखिए वृक्ष बढ़ते जा रहे लेकिन उन कांटों ने उन्हें दबा दिया। గిద్యోను కుమారులు చక్కగా ఎదుగుతున్నారు, మంచిగా ఉన్నారు అని చెప్పుకున్న ఆ రోజుల్లో ఈ అబీమెలెకు వాళ్ళను బండకేసి చంపించేశారు. गिदोन के पुत्र अच्छे से बढ़ रहे, अच्छे से उन्नति पा रहे, उन दिनों में ही अबीमेलेक ने उन्हें पत्थर के द्वारा मार डाला। కనుక ఇది పాపానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి. इसीलिए ये पाप को सादृश्य है काटे। చూడండి భూమి మీద, అందుకే భూమి మీద ఉన్న ప్రతి మనిషి పాపి అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. इसलिए संसार में रहने वाला हर एक मनुष्य पापी है करके అందరిలో वचन में పాపము लिखा ఏర్పడి है। చేస్తున్నది. सभी के अंदर पाप है जो राज्य कर रहा है। ఇలాంటి స్వభావంతో మనుషులు చనిపోయి నరకానికి इस వెళ్తున్నారు. प्रकार के स्वभाव के द्वारा मनुष्य मर के नरक में जा దేవుడు रहा है। లోకాన్ని ప్రేమించాడు. परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया। ప్రజలందరినీ మరి వారి పాపాలు క్షమించి తన రక్తమును కాచి మరణించి సమాధి చేయబడి దేవుడిలాగా ప్రజలకు రక్షణ ఇవ్వడానికి, పరలోక రాజ్యం ఇవ్వడానికి యేసు ప్రభు మనిషిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు. सभी लोगों को प्रेम करके यीशु मसीह अपने संपूर्ण प्राण को देकर, लहू को बहाकर मारे गए, गाड़े गए, फिर तीसरे दिन जी उठे, और इस प्रकार से परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया करके हम देख सकते हैं। అలా మనుషులందరి కొరకు దేవుడు మనిషిగా యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. इस प्रकार से सभी मनुष्य के लिए परमेश्वर मनुष्य के तरह संसार में आया। ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి वो इस संसार में आकर ఈ లోకంలో ఉన్న ఇతి భయంకరమైన పాపాన్ని, इस प्रकार के संसार में भयानक पाप को, ఇలా భయంకరమైన ఈ ముండ్లను इस प्रकार के भयानक इन कांटों को యేసు ప్రభు తన తలపై మీద వేసుకున్నాడు. अब यीशु मसीह अपने सर के ऊपर उन कांटों को ఈ रखा। ముండ్లను కిరీటంగా యేసు ప్రభు इन ధరింపజేసుకున్నాడు. कांटों को यीशु मसीह ने एक मुकुट की तरह अपने सिर पर रख నీ लिया। జీవితంలో ఉన్న ఆ ముండ్లను, आपके जीवन में रहने वाले वो నీ कांटे, మధ్యలో ఉన్న ఆ ముండ్లను, आपके बीच में रहने वाले वो कांटे, ఈ పాపానికి సాతానుకు సాదృశ్యం ఉన్న ఈ ముండ్లను, ये पाप और शैतान को सादृश्य रहने वाले ये कांटे, దేశాన్ని సర్వనాశనం చేస్తున్న ఆ ముండ్లను देश को संपूर्ण रीति से नाश करने वाले उन कांटों యేసు को ప్రభు శిలువలో తన తల మీద పెట్టుకున్నాడు. यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने सिर के ऊपर उसे रख लिया। దేవుడారా, నీ పాపాన్ని శ్రాపాన్ని తన మీద వేసుకున్నాడు. प्रिय परमेश्वर की संतान, तेरे पाप और श्राप को उसने अपने ऊपर ले लिया। నీవు పడవలసిన శిక్షను ఆయన పడ్డాడు. आप पढ़ने वाले शिक्षा को उन्होंने अपने ऊपर నీవు ले लिया। మోయవలసిన సిలువ ఆయన మోసాడు. आपको उठाने वाले उस क्रूस को उन्होंने उठा लिया। మరి ఆయన స్థానాన్ని విడిచి నీ స్థానమును తను తీసుకున్నాడు. अपने स्थान को छोड़कर वो आपके स्थान को लिया। దేవుడారా, శిలువలో ఆయన మరణించాడు, प्रिय परमेश्वर की संतान, क्रूस में वो मारे गए, సమాధి చేయబడ్డాడు, समाधि किया गया, మూడవ దినమున తిరిగి లేచాడు. तीसरे दिन फिर से जी उठे। ఇప్పుడు ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకున్నవాడు, अभी ये सच्चाई को जाने हुए लोग, ఈ సత్యాన్ని షెకెము ప్రజలు తెలుసుకోవాలి. इस सच्चाई को शकेम के लोग जानना चाहिए। అందుకే ఈ 4 చెట్ల కథను మరి ఆ యొక్క యోతాము ఆ ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నారు. इसीलिए इन 4 वृक्षों के विषय में जो उदाहरण है योताम सच्चाई के द्वारा वहाँ पर प्रकट कर रहे ఇప్పుడు हैं। యేసు ప్రభు యొక్క త్యాగాన్ని ప్రజలందరూ తెలుసుకోవాలి. अभी यीशु मसीह के त्याग को सारे संसार के लोग जानना మరి चाहिए। యేసు ఆ సువార్త ద్వారా మనుషులందరికీ రక్షణ ఉన్నది. विश्व समाचार के द्वारा सारे लोगों का उद्धार है। నిర్గమకాండ 3వ అధ్యాయము निर्गमन की किताब 3रा अध्याय 1వ వచనం నుంచి 5 వచనం మనం చదివితే, पहले वचन से लेकर 5 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो మోషే మరి మిద్యానులో తన మామ యొక్క మందను మేపుతూ ఆయన ఒక
పర్వతము దగ్గరికి వచ్చాడు. मूसा जो है मिद्यान देश में अपने मामा के अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चढ़ाते हुए एक पहाड़ के पास आया। అక్కడ ఒక గుట్ట మీద పొగ మండుతున్నది కానీ ఆ యొక్క పొగ కారడం లేదు. वहाँ पर पहाड़ के ऊपर अग्नि तो जल रही है लेकिन वो पेड़ नहीं जल रहा ఎంతో है। వింతగా ఉన్నదని మోషే చూడడానికి వెళ్ళాడు. ये बहुत ही आश्चर्य कर्म का है करके मूसा देखने के लिए गया। అప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు, तो परमेश्वर ने कहा, మోషే మోషే, मूसा मूसा, ఈ స్థలము పరిశుద్ధమైనది, ये जो स्थान है वो पवित्र स्थान కనుక है, నీ చెప్పులు విడిచిపెట్టి నువ్వు ఇక్కడికి రా అన్నాడు. इसीलिए तो अपने चप्पल को वहाँ पर छोड़कर यहाँ पर आ करके కనుక कहते, ప్రపంచ మానవాళి యొక్క పాపాన్ని యేసు ప్రభు తన మీద వేసుకొని అందరి కొరకు మరణించాడు కనుక इसीलिए सारे संसार के लोगों के पाप को यीशु मसीह अपने ऊपर डाल के पूरी रीति से मर गए। इसलिए పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేశాడు కనుక पाप को प्रायश्चित किए। इसीलिए ఇప్పుడు మోషే ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే अभी मूसा उस पेड़ के पास जाना है తన तो చెప్పులు విడిచిపెట్టి రావాలి. उसके चप्पल को छोड़ के आना चाहिए। ఇప్పుడు యేసు దగ్గరికి నువ్వు రావాలి అంటే अभी आपको यीशु मसीह के पास आना నీ है तो పాపాన్ని విడిచిపెట్టి యేసు ప్రభు దగ్గరికి आपके రావాలి. पाप को छोड़कर आप यीशु मसीह के पास आना है। ఆదికాండ 35 అధ్యాయంలో उत्पत्ति की किताब इसका 35वें अध्याय में యాకోబు బేతేలు వెళ్ళడానికి याकूब बेतेल में जाने के लिए మరి విగ్రహాలు మరి పారవేసి తను పరిశుద్ధపరచుకొని అక్కడికి వెళ్తున్నాడు. मूर्तियों को फेंक कर अपने आप को पवित्र करके वो वहाँ पर जा रहे हैं। అంతేకాకుండా మార్క్స్ వార్తలో రాయబడింది, భర్తమే కూడా యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ యొక్క ఖరాబు వస్త్రాలు పారవేసి వెళ్ళినట్టుగా రాయబడింది. मार्क रचित सुसमाचार में वहाँ पर बर्तिमई भी यीशु मसीह के पास जाते समय उसने अपने खराब वस्त्रों को फेंक दिया करके लिखा है। మోషే ఆ చెట్టు దగ్గరికి మండుతున్న అగ్ని దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే తన చెప్పులు విడిచిపెట్టి వెళ్ళాలి. मूसा उस जलते हुए पेड़ के पास जाना है तो अपने चप्पल को छोड़कर यीशु वहाँ पर నీవు जाना యేసు है। ప్రభు దగ్గర రావాలి అంటే इसलिए आपको यीशु मसीह के पास आना నీకు है तो పరలోకం కావాలి అంటే आपको स्वर्ग राज्य నీ चाहिए तो పాపాలు క్షమించబడాలి అంటే आपके पापों की क्षमा होना है तो నీకు రక్షణ దొరకాలి అంటే आपको उद्धार आना है तो దేవుడారా యేసు ప్రభు దగ్గర రావాలి. आपको यीशु मसीह के पास आना है। కానీ ఎలా రావాలి అంటే किस प्रकार से आना है कहने నీ से పాత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి పాపాలు విడిచిపెట్టి నిన్ను నువ్వు పరిశుద్ధపరచుకుని యేసు ప్రభు దగ్గర రావాలి. आपके पुराने जीवन को छोड़कर पाप के जीवन को छोड़कर अपने आप को पवित्र करके आपको यीशु मसीह के पास నీవు आना ఇంతకు है। ముందు మరి కళ్ళు తాగే వ్యక్తి కావచ్చు, అది విడిచిపెట్టి యేసు ప్రభు దగ్గర రా. आप इससे पहले दारू पीने वाले व्यक्ति होंगे, अभी आपको यीशु मसीह के पास आना है तो इसे छोड़ देना है। నువ్వు గుట్కాలు సిగరెట్లు లేదా మరి తంబాకు మరి కర్ర అలాంటి తినే వ్యక్తి అయితే అవన్నీ విడిచిపెట్టి యేసు ప్రభు దగ్గర రావాలి. आप गुटखा तंबाकू कर्रा ये सारी बातें खाने वाले लोग हो तो आप यीशु मसीह के पास आते समय इन सारी बातों को छोड़ నీవు देना है। వ్యభిచారము చేయ వ్యక్తి అయితివా లేదా నువ్వు లోకానుసారంగా తిరిగే వ్యక్తి అవన్నీ విడిచిపెట్టి యేసు ప్రభు దగ్గర आप రావాలి. विचार करने वाले व्यक्ति हो, संसारिक रीति से घूमने वाले व्यक्ति हो तो आपको इन सारी बातों को छोड़ देना है। లోక సంబంధమైన వాటిని మరి పాప సంబంధమైన వాటిని వాక్యము దేనైతే తృణీకరిస్తుందో అలాంటిని విడిచిపెట్టి పాపాన్ని విడిచిపెట్టి యేసు ప్రభు దగ్గర రావాలి. संसारिक बातों को, संसार में रहने वाले हर एक चीज को, वचन के विरोध में रहने वाले हर एक बात को छोड़कर आपको यीशु मसीह के पास आना है। మొదట చెప్పబడిన ఆ 3 చెట్ల వల్ల మన జీవితాలు ఉండాలి. पहले बताए हुए इन 3 वृक्षों के समान हमारे जीवन रहना ఈ चाहिए। 4వ చెట్టున ముళ్ళ చెట్టును కాల్చి పడేయాలి. इस चौथे वृक्ष जड़बेरी के वृक्ष को हमें जला डालना है। అలా పాపాన్ని విడిచిపెట్టి యేసు ప్రభు దగ్గర రావాలి. इस प्रकार से पाप को छोड़कर हमें यीशु मसीह के पास आना है। దేవులారా అప్పుడు మనం దీవించబడతాము. प्रिय परमेश्वर की संतान तब हम आशीषित होंगे। ఈ 4 చెట్లు ద్వారా ప్రభు మనకు అనేక విషయాలు इन తెలియజేస్తున్నారు. 4 वृक्षों के द्वारा प्रभु हमें अनेक बातों को बता रहे हैं। కనుక దయచేసి మనందరితో ప్రభు మాట్లాడాడు. इसलिए दया करके प्रभु हम सबसे बातें किया। మనము అన్ని విషయాల్లో మంచి పిలుపు కలిగి మంచి దర్శనం కలిగి ఎదగాలి. हम सारे बातों में अच्छी बुलाहट के साथ, अच्छे दर्शन के साथ आगे बढ़ना है। దేవునికి మనం మహిమకరంగా ఉండాలి. परमेश्वर को हम महिमा देने वाले लोग रहना है। మనుషులందరికీ ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి. सारे मनुष्य के लिए आशीष का कारण रहना है। మనల్ని బట్టి దేవునికి మహిమ కలగాలి. हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। దేవుడి మాటలు దీవించగా परमेश्वर इन बातों को आशीष दे। ఆమేన్. आमीन। ప్రైజ్ ది లార్డ్. प्रेज लॉर्ड।